अलग हिस्सों में नजर आ रहा है। मैं ये कहूंगा कि एक ये बदलाव का बहुत स्पष्ट संकेत नजर आता है। समय पर जो नजर आ रहा है, ऐसा ही माहौल सिर्फ गुजरात में ही नहीं तो देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहा है। मैं ये कहूंगा कि एक ये बदलाव का बहुत स्पष्ट संकेत नजर आता है। बड़े तादाद में, बड़े उत्साह के साथ लोग कांग्रेस के और मित्र दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि परिवर्तन होगा। सर, बीजेपी बोल रही है कि क्षत्रिय जो आंदोलन है वो कांग्रेस ने क्या क्षत्रिय आंदोलन कांग्रेस ने खड़ा किया है, ऐसा बीजेपी ने आक्षेप किया है। देखिए, आप जानते हैं कि किसके बयान की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता, बड़े पदों पर रहने वाले, प्रदेशों में काम करने वाले, जिला स्तर पर काम करने वाले, ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जो इस तरह के बयान समय समय पर देते रहे, जिससे समाज के भाईचारे को नुकसान पहुंचा, समाज में जो मोहब्बत के प्रेम भरे संबंध है उसमें तनाव पैदा करने का काम किया। और मैं समझता हूँ ये ऐसे ही बयानों की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। मतदाता आखिर में हमारा बड़ा जागरूक मतदाता है, वो समझता है कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं ये समझता हूँ कि जब वो मतदान करने के लिए पहुँचेंगे तो इसका पूरा हिसाब कर देंगे। आपने मोदी जी को हिटलर और रावण के कंपेयर किया है। देखिए, भारत में एक तरह से आज एक तानाशाही व्यवस्था चल रही है। लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत खतरनाक स्थिति बनी हुई है। संसद काम नहीं करती, विपक्ष को अपनी बातें रखने का कोई मौका नहीं दिया जाता, 150 के करीब सांसदों को निलंबित कर दिया जाता, प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार या दूसरे दलों की सरकार को तोड़ दिया जाता है, विभिन्न राजनीतिक दलों को तोड़ दिया जाता है। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में छोटे छोटे, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, किसी को डराकर, किसी को लुभाकर तोड़ने का प्रयास होता है। क्या ये लोकतंत्र है? इस तरह से भारत के लोकतंत्र की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने करी थी। ये लोकतंत्र नहीं है, ये एक तानाशाही व्यवस्था में ही इस तरह की बातें हो सकती है। मैं समझता हूं अब एक मुख्यमंत्री, उसको जेल में डाल दिया अरविंद केजरीवाल, वहां हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया झारखंड का मुख्यमंत्री, कई मंत्रियों को इससे पहले जेल में डाल दिया, सोनिया गांधी जी को ईडी के सामने बुलाया गया, राहुल गांधी जी को कई कई दिनों तक के ईडी के सामने बुलाया गया, कांग्रेस के खातों को सील कर दिया, कांग्रेस के खातों में से इनकम टैक्स ने जबरदस्ती पैसा वसूल कर लिया। क्या ये लोकतंत्र है? ऐसा लोकतंत्र चलेगा? मैं नहीं समझता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं के परिकल्पना में इस तरह से संसदीय लोकतंत्र की परिभाषा करी थी। हिटलर है। એવો 2022માં પણ ધારાસભ્ય તરીકે આશીર્વાદ આપીને તમારી સમક્ષ મોકલ્યો છે। તમારી વચ્ચે જ કામ કરતા કરતા ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા આદરણીય સોનિયાજી, આદરણીય રાहुलજીને તમામ નેતૃત્વએ વિશ્વાસ મૂકી અને મારા જેવા એક યુવાનને પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ તરીકે કામ કરવાની પણ તક મળી। તમે બધાએ જોયું છે ટીવીમાં, મીડિયામાં, આખા ગુજરાતમાં કે ક્યાંય લડવામાં કોઈ કચાશ બાકી રાખી નથી। એ ખેડૂતો માટે લડવાનું હોય, યુવાનોના રોજગારની લડાઈ હોય, ક્યાંક પેપર લીક થયું હોય તો વિધાનસભાનો ઘેરાવો કરવાનો હોય, ભ્રષ્ટાચાર કે મોંઘવારી સામેની લડાઈ હોય કે આખા ગુજરાતમાં સામાન્ય ગુજરાતીઓના હક અધિકારની વાત હોય કે બક્ષીબંધની અનામત કાઢી નાખે તો એની સામે સ્વાભિમાનની લડાઈ લડવાની વાત હોય, આ તમામ લડાઈમાં
તમારા સૌના આશીર્વાદને કારણે, તમારા સૌના મજબૂત ટેકાને કારણે મજબૂતાઈથી લડ્યા છે. ગમે તેવી ચમરબંધી સરકાર હોય, કોઈનાથી ક્યારે ડર્યા પણ નથી, કોઈની આગળ ઝૂક્યા પણ નથી અને એક ડગલું પણ ક્યારે લડવામાંથી પીછેહટ કરી નથી. આજે વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા તરીકે પણ પાર્ટીએ જવાબદારી સોંપી અને આજે તમારી વચ્ચે તમારો ભાઈ આ દીકરો એક નવી જવાબદારી, એક નવી શરૂઆત માટે તમારા આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું. આજે ગૌરવ સાથે કહું કે તમારા બધાનો વિશ્વાસ જે 2004માં પહેલી વખત મૂક્યો હતો, આજે 2024 થઈ 20 વર્ષ થયા. તમારા બધાનો વિશ્વાસ આજે પણ ક્યાંય તૂટવા પણ નથી દીધો અને 1% પણ ડગવા નથી દીધો. એની પાછળ તમારા બધાનું મજબૂત મનોબળ અને તાકાત છે. અને આજે એ પણ ગૌરવ સાથે કહું કે આ 4 પેઢીના રાજકારણમાં સ્વર્ગસ્થ દાદા ઈશ્વરભાઈ ચાવડાથી શરૂ કરીને આજ દિન સુધી આ કપડા પર એક ડાઘ પણ પડવા નથી દીધો. અને આજે જ્યારે નવી શરૂઆત કરવાની થઈ રહી છે, એક નવી જવાબદારી, એક નવા રોલમાં તમારા સાથે કામ કરવા જવા માટેની શરૂઆત કરી રહ્યા છે, ત્યારે હું તમને બધાને ખાતરી આપું છું કે આ શરીરમાં જીવ હશે ત્યાં સુધી કોઈનો વિશ્વાસ નહીં તૂટે. અને આવનારા દિવસોમાં આણંદના જે પણ પ્રશ્નો છે, જે પણ લડાઈ છે, એ તમામ લડાઈમાં પહેલી હરોળમાં અમિત ચાવડા છે. એના માટે જે લડાઈ લડવાની થાય, જે ભોગવવાનું થાય, એ લાઠી હોય, ગોલી હોય, તો મારો કાર્યકર કે મારો મતદાર પછી હશે, પહેલો અમિત ચાવડા છે. એની હું તમને ખાતરી આપું. અહીંયા મંચ પર બોર્ડ છે કે આ સભા શેના માટે છે? તો સ્વાભિમાન સભા છે. વિકાસ થયો છે, જે પણ આ જિલ્લામાં કર્યો છે એ તમામ કોંગ્રેસના શાસનમાં થયો છે, પણ આવનારા સમયમાં પણ વિકાસ થવાનો છે. પણ સ્વાભિમાનથી વિકાસ મોટો નથી. જ્યારે આ જિલ્લામાં જેની જેટલી વસ્તી હોય એના પ્રમાણમાં એની કોઈ ગણના ના થતી હોય, એને કોઈ મહત્વ ના મળતું હોય, એના માટે એના કોઈ પદ ના હોય અને સ્વાભિમાનને ઠેસ પહોંચતી હોય, વારંવાર અપમાન થતું હોય, સામાજિક ન્યાય ના મળતો હોય, તો એની લડાઈ લડવાની પહેલી જવાબદારી આપણા બધાની છે. આજે આણંદ જિલ્લામાં બહુમતી વસ્તીને એક પણ જગ્યાએ એનું બોર્ડ રહેવા દીધું નથી. તમે અમૂલ ડેરીમાં જાઓ, ખેડા જિલ્લા બેંકમાં જાઓ, જિલ્લા પંચાયતમાં જાઓ, તાલુકા પંચાયતમાં જાઓ, સંઘમાં જાઓ કે સંસદ સભ્ય તરીકે જુઓ, એક પણ જગ્યાએ બોર્ડ રહેવા દીધું નથી. અને આ લડાઈ એટલા માટે છે કે કોઈના વિરુદ્ધમાં નહીં, પણ જેની જેટલી વસ્તી છે એના પ્રમાણમાં એને એટલો હિસ્સો મળવો જોઈએ. જેની જેટલી વસ્તી છે એના પ્રમાણમાં એને એટલું બજેટ મળવું જોઈએ. આ સામાજિક ન્યાયની લડાઈ છે, આ સ્વાભિમાનની લડાઈ છે અને આ લડાઈ આપણે આવનારા સમયમાં સાથે મળીને લડવાની છે. તૈયાર છો? તૈયાર હોય તો 2 હાથ ઊંચા કરીને કહો કે તૈયાર છીએ. અને આ લડાઈ ની સાથે સાથે આવનારા સમયમાં આણંદ જિલ્લાના તમામ સમાજોને સાથે રાખી કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર આ જિલ્લાના યુવાનોને રોજગાર મળે, સારી શિક્ષણની વ્યવસ્થા ઊભી થાય, આ જિલ્લામાં સારી આરોગ્યની સેવાઓ મળે, જિલ્લાની સિવિલ હોસ્પિટલ મળે, બાકી તાલુકાઓ છે ત્યાં જીઆઈડીસી બને અને આવનારા સમયમાં આણંદને નંબર 1 બનાવવાના સંકલ્પ સાથે આજે આપણે ફોર્મ ભરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે આપ સૌને છેલ્લે એક જ વિનંતી કરવી છે કે આ લડાઈ અમિત ચાવડા એકલાની લડાઈ નથી. આ લડાઈ આણંદ જિલ્લાના તમામ સામાન્ય ગરીબ મધ્યમ વર્ગના લોકોના હક અધિકારની લડાઈ છે. આ લડાઈ અમિત ચાવડા એકલા નહીં લડી શકે, પણ તમારું મજબૂત કવચ હશે, તમારો પાછળ ટેકો હશે તો લડવામાં ક્યાંય પાછી પાની પણ નહીં થાય, એની પણ આજે ખાતરી છે.
અને એટલા જ માટે હું તમને છેલ્લે એક જ વિનંતી કરું કે અહીંયાથી આપણે શરૂ કરીએ છીએ, કલેક્ટર ઓફિસ સુધી ફોર્મ ભરવા જઈશું. આજે જ એકતાના તાકાતના દર્શન બતાવવાના છે. કોઈને ગરમી લાગતી હોય, કોઈને ચાલવામાં તકલીફ થતી હોય તો કદાચ આ લડાઈમાં બેઠા બેઠા આશીર્વાદ આપજો. પણ મારી સાથે કોઈ યોદ્ધા તરીકે લડવા માંગતા હોય એવા તમામ લોકો આજે ચાલતા આપણે જઈશું. આખા આણંદના બજારમાં જયઘોષ કરતા જઈશું. પણ આ આણંદનો જયઘોષ આવનારા સમયમાં છેક દિલ્હી સુધી સંભળાય. આણંદનો ભૂતકાળ, જેમ ભરતભાઈ કહ્યું કે જે પણ વિકાસ થયો એ કોંગ્રેસની દેન રહી છે. આવનારા સમયમાં પણ ભવ્ય ભૂતકાળ રહ્યો છે, ભવ્ય ભવિષ્ય બનાવવાની જવાબદારી આપણા સૌના શિરે છે. ત્યારે ફરી આપ સૌ સમગ્ર ગુજરાતમાંથી અહીંયા પધાર્યા છો. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આ લડાઈ આવનારી 7 તારીખે મતદાનથી અટકી જવાની નથી. આ મતદાનને પરિણામ તો પહેલો પડાવ છે, પણ જ્યાં સુધી સામાજિક ન્યાય નહીં મળે, જ્યાં સુધી સ્વાભિમાન પાછું નહીં આવે, ત્યાં સુધી આ લડાઈ લડવાની છે. અને બધા જ સાથે ભેગા થઈને લડીશું. એ વાત સાથે અહીંયાથી આપણે ચાલવાની શરૂઆત કરીએ છીએ. જે ઢીલો પોચો હોય ના ચાલજો, બાકી લડવા વાળો હોય મારી સાથે ચાલજો. એ જ વાત સાથે કેટલા જણ ચાલવાના છે? હાથ ઊંચો કરો. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવો ચાલો આપણે બધા સાથે એક નવી લડાઈની શરૂઆતના પગલું મારીએ. આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. नमस्कार, मंसूर आलम, रिकवरी 24। आज आपको बताने जा रहा है गुजरात के आनंद जिला, आनंद शहर के अंदर अभी आप देखिए अमित चावड़ा साहब जो है अभी कांग्रेस का जो है इस टाइम जो है पर्चा जो है डालने के लिए जा रहे हैं। इस टाइम जब उनके प्रमुख से जब हमने इंटरव्यू लिया तो इनका ये कहना हुआ है कि अभी हमारे देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो चुका हुआ है, किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी ऑफिस के अंदर आप जाइए तो वो काम आपका नहीं पूरा होगा जब तक आप घूस नहीं देंगे, या घूस देने के बावजूद भी आपका काम पूरा नहीं होता। इतना भ्रष्ट हो चुका हुआ है सरकार हमारा कि मैं क्या बताऊं। ये इंटरव्यू जो हमने लिया तो अभी जो है उनका जो प्रमुख का कहना ये हुआ है मुजवानी। आप सुनिए जो इस टाइम जो है इंटरव्यू हमने लिया, ये जो मैं आपको इस टाइम बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और लाइव वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ। मेरे साथ आप बने हुए रहिए। मंसूर आलम, रिकवरी 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।